સુરતના પાંડેસરા વિસ્તારમાં આવેલ વીર વંદે સોસાયટી પાસે મારપીટની ઘટના સામે આવી છે। પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર કેટલાક અસામાજિક તત્વો એક રિક્ષા ચાલક સાથે મારપીટ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે રસ્તા પરથી પસાર થયેલો યુવક જોવા ઉભો રહેતા તેને પણ માર માર્યો હોવાનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે। નજરે જોનાર અને પોલીસ સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ અસામાજિક તત્વો રિક્ષા ચાલક સાથે ઝઘડો કરી રહ્યા હતા। આ દરમિયાન ત્યાંથી પસાર થઈ રહેલા એક યુવક પર પણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હોવાનો આરોપ છે। માર ખાધો પોતાનો દીકરો જોઈને તેના પિતાએ તાત્કાલિક બજરંગ દળના અગ્રણીઓને જાણ કરી હતી। આ ઘટનાને પગલે થોડી જ વારમાં પીડિત યુવકના પિતા અને બજરંગ દળના કાર્યકર્તાઓ પર અસામાજિક તત્વો સળિયા અને લાકડીઓ સાથે તૂટી પડ્યા હતા। આ બનાવને પગલે પાંડેસરા વિસ્તારમાં થોડો સમય તણાવ જોવા મળ્યો હતો। બંને પક્ષના લોકો સ્થળ પર એકત્રિત થઈ ગયા હતા, જોકે પોલીસના તાત્કાલિક દખલ બાદ પરિસ્થિતિ કાબૂમાં આવી હતી। हाल पुलिस બંને પક્ષની ફરિયાદ નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે। ये 7 तारीख को सुबह में 8:30 बजे लगभग वीर वंजन पेट्रोल पंप के सामने हमारा लड़का नागेंद्र सिंह की दुकान से मोबाइल लेके लौट रहा था, तो कुछ असामाजिक तत्व लुक्के जो है वहाँ से कुछ रिक्शे वाले से लफड़ा कर रहे थे। तो वहाँ ट्रैफिक जाम होने की वजह से लड़का वहाँ खड़ा हो गया, तो ये लोगों ने उसको भी गाली देके और 2-3 झापड़ मार के मारा उनको। तो उसने मुझे फोन किया, ये पापा ऐसे रोड पे लोग सबको मार रहे हैं। तो मैंने नागेंद्र सिंह को फोन किया कि भाई आप पास में हो तो आप तुरंत पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। हम लोग पहुंचे तो वहाँ पे भीड़ भाड़ थी, और उसके बाद जो लड़के को जिसको उधना पुलिस स्टेशन से भी पीआई साहब अरेस्ट करवा के लाए हैं, ये लड़का वहाँ पे था। हमने पूछा भाई क्या बना हुआ है, क्यों लड़कों को सबको मार रहे हो? ये कुछ जवाब नहीं दिया, बोला अभी बताता हूँ। उसने 12 से 15 लोगों को बुला लिया और उसके बाद डायरेक्ट हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया। चोट आई है? कितनी चोट आई है? मेरे तो आंख के ऊपर ये पूरा चोट आया, नाक से ब्लड आया है। नागेंद्र सिंह को माथा पे लगा, सर पे इनको 4 टाँके लगे हैं, हाथ में घाव लगा है, पीठ में घाव लगा है, और लड़के को 2-3 झापड़ मारे तो उसको भी मुंह में काला पड़ा है। अब क्या चाहते हो? मैं प्रशासन से यही मांग करता हूं कि ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। ऐसे हमको उधना पुलिस स्टेशन से अच्छा सहकार मिला है, साफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मैं मांग करूंगा, मुझे जो मेरे पास अभी तक सूचना आई है कि वहाँ पे जो दारू का अड्डा चलता है वीर भंजन के पास, वो दारू के अड्डे जो चलते हैं उनके लड़के हैं इसमें सम्मिलित हैं जो मारामारी कर रहे हैं। मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि जल्द से जल्द उस दारू के अड्डे को बंद कराया जाए, नहीं तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपने हिसाब से जनता रेड करेगी और उस अड्डे को बंद कराएगी, और उसके पीछे हम लोग लगे हैं, अड्डे को बंद करा के ही छोड़ेंगे। नागेंद्र को क्या हुआ था? 7 तारीख को सुबह 8:30 बजे के करीब एक हमारे मित्र हैं संजय भाई पाठक जी, इनका लड़का मेरे शॉप पे आया था पटेल नगर मोबाइल लेने के लिए। मोबाइल लेके हमारे शॉप से निकला 8:30 बजे के आसपास, वीर व्यंजन पे पहुंचा तो वहाँ पे कुछ लुक्खा तक वहाँ पे रिक्शे वाले को रोक के मार रहे थे, और भीड़ की वजह से वो भी जाके साइड में खड़ा हो गया। उसको भी उन लोगों ने घेर के मारा, गाली गलौज दिया। तो वो लड़के ने फोन किया अपने पापा को, संजय भाई पाठक को। संजय भाई पाठक मुझे फोन किया, बोले जाके देखो मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। मैं वहाँ पहुंचा तो उस लड़के को, संजय भाई पाठक के लड़के को मार रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे। मैंने पूछा कि क्यों गाली गलौज कर रहे हो और क्यों मार रहे हो? उन्होंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद हम लोगों ने संजय भाई भी आ गए, हमने 112 पे कॉल किया पुलिस के लिए। पुलिस नहीं आया, उससे पहले उन लोगों ने फोन करके करीब 20 से 25 लड़के बुला लिए। उन्होंने डायरेक्ट हम लोगों को व्यवहार कर दिया, किसी के हाथ में फटका था, किसी के हाथ में सरिया और हेलमेट जो था वही दौड़ा के उन लोगों ने। कितने लोग थे? करीब 15 से 20 लोग थे। बोले कहाँ की घटना थी? ये वीर भंजन की है, और पांडेसरा के ये लड़के जो थे सारे पांडेसरा के लड़के थे। हाँ, गुजराती बोलो। नाम सुरेश राजपूत। અમારું શું એવું હતું કે 7 તારીખે 7 પૌણે સવારે 8:30 વાગ્યાનું આ બનાવ છે। કાંગારી વીર બંદર સોસાયટી મેઇન રોડ પર ટપોરી હતા તત્વો એક રિક્ષાવાળાને મારી રહ્યા હતા, ને તરત આખું ટ્રાફિક જામ હતું। તે મારા જે ઉધના જિલ્લા વિશ્વ લિબરેશનના મંત્રી છે સંજયભાઈ પાઠક, એને છોકરો ત્યાંથી પસાર થતો હતો ગાડી લઈને, બાઇક લઈને, તો ભીડમાં એ છોકરો ગાડી રોકી દીધી
એટલે આ ટપોરીઓ એને 2-3 હાથ માર્યા ને મહાદેવની ગાળો આપી કે યાર કેમ ઉભો છે કાલ નીકળી હતી. એટલે એના પપ્પાને ફોન કર્યો સંજયભાઈ પાઠકને કે પપ્પા મને આ ટપોરીઓ માર્યો ને મને ગાળો આપે છે ને મારો કઈ વાંક પણ નથી. એટલે સંજયભાઈ પાઠકે નાગેન્દ્રસિંહ રાજપૂત જે બજરંગ સંયોજક છે નાગેન્દ્રસિંહ રાજપૂતને ફોન કર્યો કે નાગેન્દ્રભાઈ તમે પહોંચો ને વીરભંજન મારા છોકરા કઈ રોકીને માર્યો છે કે ટપોરીઓએ ને હું આવું છું. પછી નાગેન્દ્રભાઈ પહોંચ્યા ને સંજયભાઈ પાઠક પહોંચ્યા ટપોરીએ પૂછ્યું કે ભાઈ આ છોકરાને શું લેવા દેવા કે છોકરા તમે મારી દીધું. એટલે આ લોકોને ગાડી ગલોચ કરવા લાગ્યા ને 15-20 જણા ભેગા થઈને સળિયા ફટકા લઈને મારવાનું ચાલુ કરી નાખ્યું ને દોડાઈને માર્યા છે. પછી અમે તરત જ 108 દ્વારા એને સિવિલમાં લઈ જવામાં આવ્યા. સિવિલથી એને આરોગ્ય હોસ્પિટલ પાંડેસરા એડમિટ કર્યા પરમ દિવસે. પછી એવું થયું કે ભાઈ આ પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં કેસ છે એટલે પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટેટમેન્ટ દીધું આવું દીધું ગોળ ગોળ ફરાયું. એટલે રાત્રે 12:30 વાગે પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશન ગઈ અમારી ઉધનાની હદ લાગે ઉધના પોલીસ સ્ટેશન જાઓ. રાત્રે કઈ પરમ દિવસે 1 વાગે પાઠકજીને નાગેન્દ્રસિંહ આવવા ઉધના પોલીસ સ્ટેશન ફરિયાદ આપી ને કાલે પણ એને ફરિયાદ નોંધીને 4 આરોપીને દેસાઈ સાહેબ જે પીઆઈ સાહેબ છે 4 આરોપીને અરેસ્ટ કર્યા છે ને કાયદેસરની કાર્યવાહીની બાંયધરી આપી છે. પણ આ જે અડધો ચાલે છે વીરભંજન સોસાયટીમાં અગર પાંડેસરાના પીઆઈ સાહેબ અગર નહીં બંધ કરાયું તમે લોકો જનતા દેશ બધું કરીશું. અમે અડધો નહીં ચાલવા દઈએ નહીં ચાલવા દઈએ. એની પરિસ્થિતિમાં એવું છે કે જે નાગેન્દ્રસિંહ છે એને માથામાં 4 ટાંકા આવ્યા છે, ખભામાં માર માર્યો છે, ઘૂંટણું ફાડી નાખ્યું છે ને પાઠકજીને છે તે હાથને ભાગે માર્યો છે. હાથનો ભાગે આખું લોહી જામી ગયું છે ને પાઠકજીના છોકરાને હાથના નીચે વાગ્યું છે. હવે એ લોકો એમ કહે છે કે અડધામાં જે છોકરા કામ કરે છોકરાઓ જ છે. અમારે કહેવાનું એ છે પ્રશાસનને કે અડધો નહીં ચાલવા દઈએ. અમે પ્રશાસન બંધ કરી દે સારું. અમે 24 કલાક 48 કલાક રાહ જોઈશું. અગર 48 કલાક અડધો બંધ નહીં થયો અમે જનતા ભેગ કરીને અમે અડધો સંપૂર્ણ રીતે બંધ કરાવીએ. પીઆઈ સાહેબનો સરકાર બોલ્યો છે. પીઆઈ સાહેબે કીધું છે કે જેટલા લોકો છે 12-15 લોકો અમે અરેસ્ટ કરીશું. 4 લોકોને અરેસ્ટ કરી ચૂક્યા છે. જે મેઇન 2 હતા તે બીજા 2ના સાગરી તરફ 4 જણને અરેસ્ટ કર્યા છે. ને પીઆઈ સાહેબ આંધાજી આપી છે કે હું પૂરો મારો સહકાર રહેશે ને હું કાયદેસર કાર્યવાહી પૂરેપૂરી કરીશ.